Dear students, so beginning a new chapter today, that is a letter to Adolf Hitler by Mahatma Gandhi. So from the title itself, you get to know that it is a letter, and it was written by Mahatma Gandhi to the dictator Adolf Hitler. So Gandhi and Adolf Hitler, I don't think both of them need any further introduction. Okay, because you are very familiar with both of them. Both were contemporaries, and they represent the exact or the extreme opposites of each other, isn't it? When we talk about Gandhi, he is considered as the paragon of patience and sacrifice. Okay, Gandhi is considered as a paragon of patience and sacrifice, whereas Hitler is known for his brutality and violence. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം. And both were powerful leaders who have invented their own strategies for resistance. Both are very different in their own strategies. Okay, for Gandhi, the strategy for resistance was non-violence, and Hitler used violence. Okay, when Gandhi used non-violence, Hitler used violence, and Hitler was an autocrat, dictator, and he was more of a disciplinarian. Okay, but when it comes to Gandhi, he believed in the doctrine of universal uh, brotherhood and friendliness and love for humanity, and he was very down to earth, he was very humble. Okay, and he was leading a very simple life, and he has no enemies, he has love towards everyone, he has patience. അങ്ങനെ കുറേ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹിറ്റ്ലർ, ഹീ ഈസ് ദി എക്സാക്ട് ഓർ ദി എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധി. Okay, and when Gandhi believed in egalitarianism means equality. Hitler believed in a well-defined human race, or Hitler believed in the concept of ethnic cleansing, or he followed a brutal method called Holocaust. ഓക്കെ, പാൻ ജർമാനിസം, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. എത്തനിക് ക്ലെൻസിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആൻ ഫ്രാങ്കിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേംസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻറ്റിസെമറ്റിസം ആൻഡ് എത്തനിക് ക്ലെൻസിങ്, ഹോളോകോസ്റ്റൊക്കെ. അതായത് ജ്യൂസിനോട് കാണിക്കുന്നൊരു വിവേചനം, ജൂതന്മാരോട് കാണിക്കുന്നൊരു വിവേചനം, ആര്യൻസ് മാത്രം മതി ലോകത്ത്, ജ്യൂസ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തുടച്ചു നീക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എത്തനിക് ക്ലെൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗാന്ധി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്, അതേപോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ വാസ് ദി എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അവരെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ. ആൻഡ് വിൽ കം ഇൻ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ലേറ്റർ. So Gandhi, Mahatma Gandhi, he was a prolific writer. He was a significant political leader known for his non-violent principles and peaceful disobedience. And he's known as the father of the nation, born on 2nd of October 1869 in Porbandar, Gujarat. And he studied law from London. And in 1915, he organized peasants, farmers, and urban laborers to protest against the excessive land tax and discrimination. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ സ്ട്രഗിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ ക്യാമ്പയിൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിലോട്ട് ചുവടുവെക്കുന്നത്. And assuming the leadership of INC, that is Indian National Congress, in 1921, Gandhi led nationwide campaign for various social cause and for achieving Swaraj, which means self-rule. Nathuram Godse, a religious extremist, on the 30th January 1948 gunned him down. So he was assassinated by Nathuram Godse, and his major literary works include Hind Swaraj, one of his earliest publication. Then he has penned an autobiography which was named The Story of My Experiments with Truth,
and he edited a few newspapers like Harijan, Young India, and Navajivan. Okay, so that's all about Gandhi's profile. Then coming to Adolf Hitler. Adolf Hitler was a contemporary of Gandhi and the Chancellor of Germany from 1933 to 1945, and he initiated the Second World War in Europe with the invasion of Poland in September 1939. Okay, so we know that the Second World War start ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and his autobiography was Mein Kampf, which means My Struggle, and he's known for his notorious methods like pan-Germanism, anti-Semitism, anti-communism, Holocaust, then ethnic cleansing എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5.5 millions of Jews were killed in the name of ethnic cleansing, and he argued for the racial purity and believed that impure races had to be wiped out of the society. Followed by the defeat in the Second World War, Hitler committed suicide. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിറ്റ്ലർ. അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലും ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലും നമുക്ക് കിട്ടി. സോ നൗ വീൽ മൂവ് ടു ദി വർക്ക്. So this is a letter to Adolf Hitler. Before moving to the chapter, I want to give you some more ideas. That is, Mahatma Gandhi wrote 2 letters to Adolf Hitler. The first letter was written just before the outbreak of the Second World War. That is, before Hitler's invasion of Poland. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ, അതായത് ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ഡ്യൂറിങ് ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ വെൻ ദി വേൾഡ് വാർ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ ജർമ്മനീസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ചെക്കോസ്ലൊവാക്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പോളണ്ടിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങുന്നതിന്, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. Second letter was written during the Second World War after Germany's invasion of Czechoslovakia. But both these letters were intercepted or blocked by the British government. So, രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും ഹിറ്റ്ലറിൽ എത്തുന്നില്ല. It doesn't reach Hitler and it was blocked by the British government. And here for our study we have the second letter written by Gandhi. That is, it was written during the Second World War after Germany's invasion of Czechoslovakia. Okay, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ലെറ്റർ വാസ് dated 24th of December 1940 and it was written from Varta. Okay, and Gandhi begins the letter by addressing Hitler as dear friend. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധി ഈ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് he says that, Gandhi states that Hitler is not his enemy and he don't have any enemies at all. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ്സിങ്ങും പിന്നെ ഹി ഹാസ് നോ എനിമീസ് അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹി സീക്സ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ ടുവേർഡ്സ് ദി ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. Okay, so he's trying to attract Hitler towards the doctrine of universal friendship. And he talks about Hitler's bravery. So Gandhi keeps praising Hitler that Hitler, you are a very brave man. I admire your bravery. But എന്താണ് പറയുന്നത്? Okay, so you are a very brave man, and also he states that that is, we don't believe that you are a monster as you are called by your opponents. So ഹിറ്റ്ലറുടെ ഓപ്പണൻസ് ഇയാളെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹീസ് ദാറ്റ് വയലൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ എനിമീസ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ എ മോൺസ്റ്റർ, ബട്ട് യുവർ ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ആർ ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് മോൺസ്ട്രോസിറ്റി. That is the deeds, that is the things you are doing all over the world are really monstrous. Okay, but I won't call you a monster, but your activities are really monstrous. Okay,
and those activities are not suitable for ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓർ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിയലി അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് he says that ഈ മോൺസ്ട്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, he refers to the invasion of Czechoslovakia, Poland and Denmark. See in the text you can see he calls ഈ ചെക്ലോസ്ലോവാക്യനെയും പോളണ്ടിനെയും ഡെൻമാർക്കിനെയൊക്കെ ആ ഒരു അറ്റാക്കിന് ഗാന്ധി വിളിക്കുന്നത്, സി the humiliation of Czechoslovakia, the rape of Poland and the swallowing of Denmark, അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി ആ അറ്റാക്കിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ റേപ്പ് ഓഫ് പോളണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത്രയും ബ്രൂട്ടലാണ് ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോൺസ്ട്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഗാന്ധി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി കമ്പയർസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം വിത്ത് നാസിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹി സേസ് ദാറ്റ് വി റെസിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഇന്ത്യൻസ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ബ്രൂട്ടാലിറ്റീസൊക്കെ ഇന്ത്യൻസ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഇന്ത്യൻസ് റെസിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസം നോ ലെസ് ദാൻ നാസിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസത്തിനോട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ നാസിസത്തിനോടും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഡിഗ്രി, ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് വയലൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ്. Then Gandhi affirms that their resistance is not to harm the British people but to convert them. ഓക്കെ, അപ്പം ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വി ആർ പുട്ടിങ് അഗെൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് ടു ഹാം ദം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓപ്പണൻസിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. റിവോൾട്ട് അഗെയിൻ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇസ് unarmed and also by using non-violence and non-cooperation. So our revolt against British rule is by the means of non-violence. It is unarmed, weapons ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. It is unarmed and also by using non-violence and non-cooperation. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഡിഫൈൻസ് നോൺ വയലൻസ്. നോൺ വയലൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് നോൺ വയലൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നോളജ് ദാറ്റ് നോ സ്പോയിലേറ്റർ, that is the one who damages, can accomplish his desire without a certain degree of cooperation, willing or compulsory of the victim. ഓക്കെ, അപ്പം നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നോളജ് ദാറ്റ് നോ സ്പോയിലേറ്റർ, അതായത് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു കോപ്പറേഷൻ കിട്ടാതെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാതെ അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? വിക്ടിമിനെ കീഴടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഡിസൊബേ ചെയ്യുക, അതിനോട് നോൺ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, നിസ്സഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കാര്യം വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ പിന്തിരിയും എന്നുള്ളൊരു ആശയം. ഓക്കെ, അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൊബേയൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിനയൽ, ആ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ നോൺ വയലൻസ്. അവിടെ വയലൻസ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് വരുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റൂളേഴ്സ് മേ ക്യാപ്ചർ ദെയർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബോഡീസ് ബട്ട് നോട്ട് ദ സോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റൂളേഴ്സിന് അവരുടെ വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡും ഞങ്ങളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, കീഴടക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദി കാൺ കോൺകർ അവർ സോൾസ്, ഞങ്ങളുടെ
ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? വി ബിലോങ് ടു അവർ മദർ ലാൻഡ്, വി ബിലോങ് ടു ഇന്ത്യ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇൻവേഡ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ദേ കാൺ കോൺകർ അവർ സോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ്. ദേ കാൺ കോൺകർ അവർ സോൾസ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Then Gandhi is proud enough to say that there are fair number of Indians, both men and women, who are ready to sacrifice their life for freedom. So Gandhi is very proud that എന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൂസ് റെഡി ടു സാക്രിഫൈസ് ദെയർ ലൈഫ് ഫോർ ഫ്രീഡം. ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൾ ലൈഫ് തന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം ഗാന്ധി ഫീൽസ് വെരി പ്രൗഡ്. Okay, but even though they are ready to sacrifice their own life, they are not willing to give up. എന്താണ്, മരണം വരെ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോരാടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ്. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കീഴടങ്ങാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗാന്ധി ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇന്ത്യാസ് ഫോം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹിറ്റ്ലർ വിച്ച് ദേ ഹാവ് ബീൻ യൂസിങ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 20 years. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഗാന്ധിജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദി സെയിം മെത്തേഡ് റാദർ ദാൻ യൂസിങ് ദി ബ്രൂട്ടൽ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയും ഈ ബ്ലഡ് ഷെഡും ഈ വയലൻസൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാത, ഞങ്ങളുടെ മോഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഗാന്ധി ഹിറ്റ്ലറോട് പറയുന്നത്. The movement of independence are becoming stronger than before with the help of the most powerful political organization, the Indian National Congress. So പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ മെത്തേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എന്തായിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഗാന്ധി അഷ്യൂർസ് ഹിറ്റ്ലർ ദാറ്റ് ദി അറ്റൈൻഡ് സക്സസ് ത്രൂ നോൺ വയലൻറ്റ് എഫേർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വയലൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പവറിന് മോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്താണ് വയലൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഗാന്ധി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വയലൻറ്റ് ഫോഴ്സിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കീഴടക്കുന്നു, ഞങ്ങളെങ്ങനെ കീഴടക്കി എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഗാന്ധി ഹിറ്റ്ലർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നോൺ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, നോൺ വയലൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സക്സസ്ഫുൾ, നോൺ വയലൻസ് മെത്തേഡും സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഹിറ്റ്ലറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഗാന്ധി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that's all for today. We'll continue with the classes in the next video. Thank you.